ऐसा को कर रहे हैं, मैं तो हिंदू की बेटी हूँ ना, तुम तो बोले भी नहीं भाई हिंदू के शादी के सरकार हिंदू का सर के लाया, ऐसा को कर रहे बोल के बोले मैं, तो मेरे को तुम पसंद थी उसके आस्ते नहीं बोले मैं बोल के बोलने लगे। पहले आपने इंक्वायरी नहीं किया, आपके पिताजी ने इंक्वायरी नहीं किया शादी से पहले? शादी से पहले इतना नहीं मालूम करे ना उन्हें, उसका पहले शादी हो गया ना उसका। हाँ उनसे पहले उन्हें शादी कर ले कहते तो हमारे को नहीं बोले उन्हें ऐसा शादी कर ऐसा हूँ बोल के भी नहीं बोले, दुकान बोल के करके लग गए मेरे। अब ऐसा हूँ बोल के तो नहीं बोले मेरे, ऐसा हूँ बोल के तो नहीं बोले, और अब जाके मेरे को मैं ऐसा हूँ बोल के बोलने लगा है, मैं मुसलमान में हूँ बोल के बोलने लगा है। मैं बोली ऐसा कहीं को कर रहे, मैं तो हिंदू का बेटी हूँ, तुम तो हिंदू में हूँ बोल के करके लेके आए मेरे को, ऐसा बोलने लगा। हमारे बंजारा में तो ऐसा होता ही नहीं ना। हाँ अब ऐसा होता है नहीं तो नहीं, मैं ऐसा नहीं हो तो मैं उसमें छूँ, मेरा यहाँ से गर्दन कट करके रख दिए तो भी मैं उसमें से नहीं आती हूँ, मैं उसमें से रहती हूँ, तुम आती नहीं आती बोल के मेरे को दबाव देने लगा। धमकी दिया? हाँ मेरे जान से मार दूं? हाँ धमकी देने लगा, मैं ऐसा कर दूँ तेरे को मार दे तू, कहीं को नहीं आती बोल के बोलने लग गया। तो कहीं को आऊँ मैं, ऐसा कहीं को कर रहे बोल के मैं घबरा, मेरे को मार दे तू, ये कर तू वो कर तू बोलने लग गए उन्हें। तो मैं खामोश बेच गई, 1-2 दिन के बाद और खामोश बेच गए उन्हें, अब क्या कुछ भी नहीं करे, और 2 दिन के बाद और ऐसे करने लग गए मेरे को, तेरे को मार दे तू ये कर तू बोल के बोलने लग गए। घर में और 2 आदमी को ले लेके आए, दोपहर में हमारे घर में कौन भी नहीं थे, सब खेत को चले गए थे। ऐसा 2 आदमी को घर में ला के बिठा, ऐसा ही करके बागी ठहरा दिए, ठहरा के क्या बोलने लग गए मुसलमान का लेके आए उन्हें, मुसलमान मौली इधर आए थे क्या? नहीं उधर गाँव में उसका घर था, घर में वहाँ घर पे भी जैराबाद ससुराल उधर तांडा हमारे बंजारा कितने लोग हैं उधर? हिंदी माताडले तांडा छे उन्हें पूरा तांडा छे, उसमें वो तांडा में आप है क्या? दूसरे ऐसे कुछ लोग है मुस्लिम, ऐसे कुछ लोग मुस्लिम नहीं है, पूरा हिंदू छे, उन्हें अकेले गए ऐसा है, ऐसा करके और 2 आदमी को मुसलमान को ले लेके आए, दोनों को कार में ले लेके आए, दोपहर में कौन भी नहीं है, घर में भी कौन भी नहीं है, बुला लिए उन्हीं दोनों को, हम मैं अकेली थी, पिताजी को माताजी को बुलाओ जी, उन्हें आके बैठ और दोनों को 2 को लेके ऐसा ठहर के मेरे को क्या बोलने लगा है, तुम ये पहनना और ये बात बोलना, इन्हें ऐसा मुसलमान में है तुम बोलना पड़ता, कहीं को नहीं बोलती तुम, कहीं को नहीं बोले तो तेरे को मार देते हम बोल के 2 आके डराने लग गए, ऐसा तलवार लेके आके दोनों ऐसा ठहर गए। मैं तुम वो आए थे बता दे तुम दोनों को भी, ऐसा दोनों ठहर गए और तलवार लेके ठहर गए, तुम ऐसा बोलना चाहिए मुसलमान में है, तुम ऐसा बोलना बोल के ऐसा पहनने लगा है और ऐसा बोलने लगा है, तो मैं डर के मार दिया तो क्या करूँ बोल के डर के ऐसा बात बोल दी, और बोल के भी मेरे को अब क्या करे, अब गांव में भी लोग ऐसा पहन लेके गए तो अब देख लेते ना, हमें को पकड़ लेते हैं। हाँ बुर्का पहनने लगा, ऐसा बात बोलने लगा है मेरे को, हाँ घर में ऐसा पहना के वीडियो करके, हाँ ऐसा करे मेरे को करके, और क्या करे उन्हें गांव में लोग देखे तो मेरे को पकड़ लेते हैं ना, हिंदू को बेटी ऐसा करके कर रहे बोल के निकालने लगा है, निकाल के और कार में बिठाने लगा है, बिठा के जैराबाद लंग के और उनसे आगे और पहना के हैदराबाद ले जाके, और उन्हें क्या क्या करेगी तेलुगु बात हमें क्या क्या करेगी, क्या क्या ही करेगी क्या नहीं क्या, मेरे को तो तेलुगु बात आती नहीं समझ में, और मैं तो लक्की पड़ी नहीं हूँ। अच्छा पहले 3-4 ದಿವಸ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡದ ಅರ್ಚನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಭಾರತಿಬಾಯಿ ಭೀಮರಾವ್ ಒಂದು ಜೈರಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿದು, ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕೆಲವು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಲಮಾಣಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿನಂತ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಈಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ, 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಆಕೆಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬುರ್ಕಾವನ್ನು ಧರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು
ತಲವಾರ ಹಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬಸವರಾಜ್ ಪವಾರ್, ಸುರೇಶ್ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಆಕೆ ಭಾಳ ಧೈರ್ಯವಂತವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದು ಓಡ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮನೆ ಸೇರಿದಳು. ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗುಂಡಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಡುಗಿ ತಂದೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಕುಡಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಲ್ಲು, DYSP, PSR ಕೂಡ ಮಹಾಜರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಜೈರಾಬಾದ್ ಆಕೆ ಗಂಡನ ಹಾಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬಂದಿರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಭಾಳ ಒಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಧೈರ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರು. ಭಾಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದು ಓಡಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ಧೈರ್ಯವಂತವಾಗಿ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಗನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹತ್ನ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಿಡು ಓಡಿ ಬಂದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿತೀನಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಆಕಿನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ನಾವು ಯಾರೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್? 2 ವರ್ಷ. ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದು ಮಾಡತ್ತಾರ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೈಲೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಮತಾಂತರ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನಂತ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ದೇನೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಂತ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ TV ಆಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮತಾಂತರ ಮೊದಲೇ ಆಗಿನಂತ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೇನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಇಬ್ಬರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳ್ದನಂತ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಂಬುರಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಂತಕ್ಕೆ. ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರ. ಹಾಂ, ಹುಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುರ್ದೈವ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಕನ್ವರ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಆಕಿ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾವ ಥರ ಆಕಿಗೆ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಂತಾಗಿ ತಾಂಡಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ CPIಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, DSPಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೈರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜೂರೋ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ನೀಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜೈರಾಬಾದ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ದೂಡ ಅಮೀಸ್ ತೋರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರ, ಭಾಳ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಧೋಕಾ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಅಮೀಸ್ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಈಗೂ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು 4 ತಿಂಗಳೇನು ಕೂಸು ಆಗಿದೆನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಹುಡುಗಿ ಓಡ್ ಬಂದಾರೆ. ಭಾಳ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಪರಿವಾರ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರು, MLA ಸಾಹೇಬರು, ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. हर जगह केस हो रहा सर. ऐसे इंडिया में भारत बहुत जगह है सर. ऐसा कड़ी से कड़ी तुम कर्नाटक जो आप अधिवेशन में जाते ऐसा कड़ी बनाएंगे सर. ಅವರು 2-3 ಮೌಲಾನಿ ಬಂತು. ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಾರ ಬಹಳ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ರೇನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. FIR ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರ ಪರ್ಪೂರ ಆಗಿದೆ. साहब 4 बार MLA बन चुके हैं. अभी कंटिन्यू ऐसे केस चल रहे हैं सर. आप कभी सदन में अधिवेशन में इसको कड़ी से कड़ी सजा देना बोल कभी बोलेंगे सर? बाकी मैंने कहा मेरे समाज का मैं पहला केस देख रहा हूँ. मुझे अभी याद नहीं, लेकिन ऐसा मैं इधर जिले में कर्नाटक राज्य में पहला केस मैं देखा हूँ. बहुत दुख हुआ है. सर गलती तो लड़के के, समाज को तो बदनाम नहीं कर सकते ना, मुस्लिम समाज को नहीं बोल सकते ना? देखो लड़की की भी गलती है. देखो लड़की गलती है तो लड़का झूठ नहीं बोलना ना. वो लोग मौली घर पे आके किडनैप किया करके तलवार बता के ऐसा नहीं करना ना. नहीं, मौलवी के ऊपर एक्शन ले सकते सर. गलती किया मौलवी पे अटैक किया ना हमने. समाज को तो नहीं बोल सकते ना हमने समाज की बात नहीं है. मौलवी आके हमारे तांडे में आके घुस के तलवार बता के ये तो नीच करती है ना.